g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, एक हाइट करके फॉर्मूला सी g डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈਟ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ g ਡੈਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ g into 1 minus 2h by r, जे h r को स्मॉलर है यानी इतने रिलेशन लिख रहे हैं if h is very much lesser than r, एक डेप्थ होया फार्मूला सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ g dash equal to g into 1 minus d by r, और एक ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ परसेंटेज चेंज ਦਾ फार्मूला ਦਿੱਤਾ ਸੀ परसेंटेज चेंज इन g, और ਉਹਦਾ फार्मूला ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ 2h by r into 100% या d by r into 100%। ठीक है, ये सीगा। हुण दो फार्मूले ऐड करन लगे हां, एक ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी दा, एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल दा, ते एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दा। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आपां आई ना लिखदे हां, किसी पॉइंट ते ग्रेविटेशनल फील्ड कितना स्ट्रांग हैगा, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇजर करना ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਪਏ, एंड दैट इज इक्वल टू f by m naught। ठीक है जी, I इक्वल टू आ जाएगा f by m naught, एक फार्मूला सेगा। और इंटेंसिटी ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ वेक्टर क्वांटिटी आ, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड़ा सोर्स मास लगाएगा जो ओदी डायरेक्शन होएगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी दी भी आएगी। रिपीट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन च अपने को सोर्स मास ने टेस्ट मास ते अट्रैक्टिव फोर्स लगानी है, ठीक है, हमेशा वही सेम डायरेक्शन ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी दी होएगी। इंटेंसिटी का कोई भी न्यूमेरिकल करने लगे डायरेक्शन का सोचना जरूरी होएगा, ठीक है। एक ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ टर्म ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body of a unit mass from infinity to given point, और ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ -gm/r। ठीक है जी, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ कैपिटल M ਲਿਖ ਲਓ, सोर्स मास ਆ, सोर्स मास ਨੂੰ कैपिटल M या स्मॉल m ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਦੋਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और एक ਸੀਗਾ पोटेंशियल एनर्जी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ -gmm/r। ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। सर v is equal to w upon m naught भी है, दोबारा बोलो। v is equal to w upon m naught। हाँ लिख सकते, पोटेंशियल ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਬੇਟਾ ਵਰਕ ਬਾਈ ਟੈਸਟ ਮਾਸ, ठीक है ना। इन्हें सॉल्व करके फिर अपना दूसरा फार्मूला बन जाए, दोनों चों जेडे वेरिएबल गिवन है न्यूमेरिकल च ਉਹਨੂੰ यूज करके फार्मूला ले ला। सर हां जी सर m नॉट पॉइंट मास है, टेस्ट मास जेड़ा ਉਹਨੂੰ m नॉट सिंबल देना ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 यूनिट भी हो सकती, गिवन वैल्यू जो होएगी 2 ले ला। जेडे मास ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਆ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ m नॉट सिंबल ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ओके सर। किसी होर दा कोई डाउट है तो बोलो बेटा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जेड़ा ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ 9th हैगा, 9th ਦੀ स्टेटमेंट एक बारी पढ़ो जल्दी जल्दी, फिर मैं वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना। ਤੁਸੀਂ स्टेटमेंट पढ़ लो, मैं दोनों चों दी फिगर डेवलप करना। स्टेटमेंट जरूर चंगी तरह एक बारी पढ़ लो बच्चे। स्टेटमेंट थोड़ी ध्यान समझियो भी, इंपॉर्टेंट भी है, और स्टेटमेंट थोड़ी समझने वाली कोशिश शुरू कर रहे हैं। 3 identical body each of mass m are located at the vertices of an equilateral triangle with side r। इतने तक तो मैंने याद दस दिता कि तीन मासे का तीन वर्टेक्स ते रख देते, और तीनों की साइड जी इक्विलेटरल ट्रायंगल करके r गिवन आ क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट लाइन ध्यान से समझ लो ने की गई है, at what speed must they move,
ठीक है, एट व्हाट स्पीड मस्ट दे मूव, यानी उन्हां च मोशन हैगी आ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਸਸ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹੀ ਆ, if they revolve under the influence of one another gravitation, यानी जेकर ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ B ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ A ਔਰ C ਨੇ ਲਗਾਈ, ਜੇ C ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ A ਔਰ B ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ A ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ B ਔਰ C ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਫੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਸਫੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਸਫੀਅਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਅਗੇ ਸਮਝੋ ਵਰਡ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, revolve under the influence of one another gravitation in circular orbit, यानी जेड़ा भी मास रिवॉल्व करदा पिया वो एक सर्कुलर ऑर्बिट दे अंदर कहना जी मूव करदा पिया। अगे की क्या होने, in a circular orbit circumscribing the triangle while still preserving the कहना जी equilateral triangle। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਅਦਰ ਟੂ ਮਾਸਸ, यानी ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ C ਮਾਸ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾय ਦਾ these two masses about ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂਡ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਘੁੰਮਣਾ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਘੁੰਮਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਸਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਬॉल ਨੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਅਬਾਊਟ देयर कहना जी सेंटर। क्या इतनी गल समझ लग रही? सर समझ नहीं आया Yes, sir. सेंटर कितना। कि उन्हें क्या कि भी हर बॉडी अपने कॉमन सेंटर ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬੋਡੀ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। मैं अपनी गल कंप्लीट करा तो इदा कहूंगा कि जे आ मास रिवॉल्व करेगा, इस मास के उत्ते एक फोर्स B मास ने लगाई, एक फोर्स इन्हें B मास ने लगाई, नाम F भी दे दिंदे ओनू, एक फोर्स इस मास के उत्ते C वाले ते A ने लगाई, इन्हों आपां नाम FA दे दिंदे। ਇਹਦਾ मतलब आ C बॉडी इस वे दो फोर्सेस दे अंडर मूव कर रही, ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ फोर्सेस ने मैं इन्हां दो दी रिजल्टेंट फोर्स कड्डा, उस रिजल्टेंट फोर्स ने ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਆ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਜੂ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ FB ਤੇ FA, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? यस Yes, sir. ਕਿ ਆ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਜੂ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਆ ਬੋਡੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਆਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਸਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇਣੀ।
इसलिए जे मैनू क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ we know that centripetal force is given by mv square by r dash कर रहे हैं r dash क्यों कर रहे हैं क्योंकि मैनू डिस्टेंस चाहिए सेंटर तो आ वाला ठीक है ते आ अपने डिस्टेंस नहीं दिता अपन नु ट्रायंगल ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ mv ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ r ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ r ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ OC ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਿਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਐਸਐਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ इतने करें कंप्लीट ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਬੁੱਤ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ r ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. Yes. r ਡੈਸ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸੋ r ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ r ਡੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ 1/√3 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆਂਦਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈਂਥ ਵਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਇਹ 2:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ AB ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ AD ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡ AD ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਮੇਰਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ AD ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਕੇ ਹਨਾ AD ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ sin 60 ਨਾਲ ਬਣ ਜੂ ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਨਾ ਵਾ sin 60 equal to AD over AB अपना R वा यानी AD दी लेंथ मेरी R into √3/2 आ जाएगी ठीक है ये आई पूरी लेंथ ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 2/3 ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ AO ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ that is 2/3 ਆਫ ਕਿਹਨਾਂ ਜੀ AD यानी पूरी लेंथ ਦਾ 2/3 ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 2/3 √3/2 ਟਾਈਮ r ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ r/√3 ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਕੁਏਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ 1/√3 times the side of triangle होएगा clear अगर Yes, sir. Yes, sir. r dash की वैल्यू कर लिए तो therefore इस तो बाद अपने को आ जाएगा f का फार्मूला आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई सिंबल चेंज कर रहे हैं fc डैश लिख देने क्योंकि fc ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ mv² r √3 ਆ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ FC ਡੈਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ FA ਤੇ FB ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ FA ਤੇ FB ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾਓ F ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿੰਬਲ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ F ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ FA ਸਕੁਅਰ plus FB ਸਕੁਅਰ plus 2FA FB into cos of 60 ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ 120 ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 2 ਆ ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ FA ਤੇ FB ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਆ FA ਫੋਰਸ m ਮਾਸ ਨੇ ਲਗਾਈ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ FB ਫੋਰਸ ਇਸ m ਮਾਸ ਨੇ ਲਗਾਈ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ FA ਤੇ FB ਮੇਰੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ here FA equal to FB equal to GMM over
आर स्क्वायर। क्या आ चीज क्लियर है? यस और इथे जो वैल्यू पुट अप करके चलिए तो देयरफॉर अपने को f की वैल्यू बन गई f स्क्वायर प्लस fb स्क्वायर 2fb स्क्वायर प्लस 2fb स्क्वायर इनटू cos 60 ਤੇ cos 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚ cos 120 ਸੀ -1/2 ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ f ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਚੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ √3 ਟਾਈਮ ਆਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆ 2 ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਮਤਲਬ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ √3fb स्क्वायर ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ √3 ਟਾਈਮਸ ਦਾ fb। क्या ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪਹਿਲੋਂ? ਯਸ ਸਰ ਹੁਣ fb ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਫੋਰਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ देयरफॉर ਇਹ ਤੋਂ f ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3 ਟਾਈਮਸ ਦਾ gm ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ r ਸਕੁਅਰ ਆ ਜੂ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਮੇਰੀ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। सर ਹਾਂਜੀ सर FC डैश क्या है? ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ Okay, ਬਾਈ sir. ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ FC ਡੈਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ F ਇੱਥੇ 2F ਤੇ FB ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਇਹ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। यस सर। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ अपनी fc की वैल्यू f ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੋ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣੀ b स्क्वायर by r into √3 equal to √3 into gm square by r square। √3 कैंसिल हो जाना m एक कैंसिल हो जाना r एक कैंसिल हो जाना ਤੇ देयरफॉर v स्क्वायर की वैल्यू बच गई gm by r और v मेरे को आ जाएगा अंडर रूट ऑफ gm by r ਜਿਹੜੀ ਕਿ ऑर्बिटल वेलोसिटी ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? यस यस सर। न्यूमेरिकल क्लियर है ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस यस सर Yes, sir. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ में ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਲ 'ਚ 3 ਬੋਡੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਾਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਣੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਬਾਡੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਾਉਣ ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? यस सर नेक्स्ट दी स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी। हाँ जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
10th numerical जी क्वेश्चन जो ने क्या अ बॉडी वे 54 किलोग्राम फोर्स on the surface of earth, how much will it weigh on the surface of Mars whose mass is 1/9 and radius 1/2 that of the earth? ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਜਿਹਦਾ weight ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ 54 into 9.8 ਨਿਊਟਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਮਾਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ weight on the surface of earth, ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਗਿਵਨ ਆ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ weight ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ weight ਗਿਵਨ ਆ 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 9.8 ਜਾਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ देयरफॉर बॉडी ਦਾ weight ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 540 ਨਿਊਟਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਇਹ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ weight ਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੂਨ ਤੇ ਮਾਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, यानी जो कैलकुलेट करना वेट ऑन मार्स और जो गिवन अपने को पूछने क्या कि मास ऑफ मार्स आप इधर वेरिएबल दे देने, ठीक है, मास ऑफ मार्स कहना भी अपने को गिवन है और मास ऑफ मार्स की वैल्यू गिवन है 1/9 द मास ऑफ अर्थ, ठीक है। दूसरा ने क्या जी रेडियस ऑफ मार्स ये अपने को गिवन सेगा 1/2 that of the earth, radius ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 re given ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ weight on Mars ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ weight ਕੱਢਣਾ ਤੇ weight ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਡਿਫਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? Mass Weight same रहेगा, same gravitation वेट सेम रहेगा मास weight differ रहेगा। weight differ करेगा, mass same है ना। आप इसलिए weight का जनरल फार्मूला लिखिए mg डैश आजू लिखना mg आ, इनु लिख सकदा मैं mg ਦੇ ਬਰਾਬਰ, यानी आ मेरे को weight ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਨ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਆ मेरे को weight ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ weight ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ g ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ ਜੀ g ਡੈਸ਼ ਲਈ? gm by r square. gm by r square. r square यानी मून ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, बेटे बात चो करदा मैं पढ़ा चलेगा लड़ो। हाँ जी बच्चे हुण इहनू जे इत्थे अप्लाई करिए ते अपने कोल आ कंडीशन हैगी, मास ऑफ मार्स ने अपने को डिफाइन कर दिता 1/9 दा मास ऑफ अर्थ और रेडियस ने डिफाइन कर दिता re²/4, ते जे नु डिफाइन कर लो ते g डैश दी वैल्यू आ गई 4/9 टाइम्स दा gm